السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ادبی گروپ ندائے وقت سے مشہور شاعر، ادیب، افسانہ نگار، کالم نگار، ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگانے والے علم دوست، کتاب شناس محترم جناب چودھری بشیر شاد صاحب کا کالم پردیسی کی عید ٹی وی فور یو کے لیے پیش خدمت ہے، اور میں ہوں قاری ساجد نائی۔ پردیسی کی عید اہل وطن اور تارکین وطن کی وابستگی قربتوں کی بجائے دوریوں کی داستانوں پر مشتمل ہے۔ اپنے ماحول، رسم و رواج، خوشی اور غم کے تمام تاثرات دوریوں میں دم توڑتے نظر آتے ہیں۔ زر مبادلہ کمانے والے پردیسی شب و روز کی انتھک محنت قبل از وقت چہروں کی شگفتگی کو زائل کر کے جھریوں سے ملبوس چہرے پردیس کی صعوبتیں سہتے سہتے لاغر اجسام سے جب وطن واپس لوٹتے ہیں تو ان کی حالت پہ رحم آتا ہے۔ دیار غیر میں مشینی گھنٹوں کا کام مسلسل وار صحت کی تباہی کا موجب بنتا ہے۔ گھر والوں کے اخراجات پورے کرتے کرتے پردیسی اپنی خوراک، لباس اور کبھی کبھار بنیادی ضروریات زندگی کے لوازمات تک پورے کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور اس پہ اداسی چھا جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوست احباب، بیوی بچوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے ان سہولیات سے عاری وطن عزیز کی ٹیکس پالیسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی زر مبادلہ ملک کو روانہ کر رہا ہے، جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے۔ اس پر مزید کام، پھر اس پر مزید دباؤ کہ فون پر بات کر کے اپنے دل کی بات پر بھی مزید پابندی، دورانیہ کم بات کرنے کا اور پیسے زیادہ، بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے ایک ستم، اور جب انہیں کسی وجہ سے دیار غیر سے واپس وطن ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو مائیگریشن عملہ دونوں ہاتھوں سے ان کی جیب پر دعویٰ بول دیتا ہے۔ دن دہاڑے لوٹ مار ہوتی ہے اور مظلوم کی آواز اس طرح دب جاتی ہے جیسے منو مٹی تلے مردہ جسم۔ ہم پردیسی مردہ جسم ہی تو ہیں۔ اہل وطن کے حکمرانوں نے پردیسیوں کے لیے کون سی پالیسیاں بنا رکھی ہیں جہاں ان کو واپسی پر سہارا دیا جا سکے؟ کون سے اسکول کھول رکھے ہیں جہاں پردیسیوں کے بچوں کو تعلیمی زیور پہنایا جا سکے؟ کون سی صنعت و حرفت کے مواقع اسے دیے جائیں گے؟ وہ خود وطن واپس نہیں آیا، اسے زبردستی وطن واپس بھیجا گیا ہے۔ ایسے پردیسیوں کا جو ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سر مسجود ہو جاتے ہیں، آنے واحد ان کو قیدیوں کے سیل میں پوچھ گچھ کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ جب تک وہ کماتا رہا سب اسے سراہتے رہے، جو ہی وہ واپس آیا تو اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ ملک کا شہری ہونے کی بنا پر اور دیار غیر میں اپنے دورانیے میں زر مبادلہ ملک کو بیچنے والا خوش آمدید کا منتظر الٹا اپنے مصائب میں پھنس جاتا ہے۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اہل خانہ کی نظریں اس کے سوٹ کیس پر جمی ہوتی ہیں، جن میں تحائف کی بجائے اس کے چند ایک کپڑے نکلتے ہیں۔ ساری رقم تو وہ گھر والوں کو روانہ کر دیتا تھا، اور جب کہ پوری دنیا میں معیشت گر چکی ہے، کام تک نہیں ملتا، وہ کون سے تحائف خرید کے لاتا؟ بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ وطن میں مہنگائی، بجلی، پانی اور بنیادی ضروریات کا فقدان سب کنٹرول سے باہر ہے۔
यूनान दिवालिया हो चुका है। यहाँ की हालत इस कदर खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है कि तारकीन वतन तो एक तरफ, यहाँ के शहरी तक अपने मुस्तकबिल से परेशान है। बैंकों से कार्ड्स पर रकूम 50 यूरो से ऊपर नहीं निकाल रही। परदेसी क्या करे? जब इसे काम करने की उजरत बर वक्त नहीं मिल सकेगी तो अपने अहले खाना को क्या अरसाल करेगा? अपनी रिहाइश का किराया, बिजली, पानी और सफाई के बिल कहाँ से अदा करेगा? अपनी पेट पूजा कहाँ से करेगा? वतन अजीज में खुशहाल जिंदगी इसी परदेसी के सर पर बसर करने वालों ने कभी सोचा है कि दियारे गैर में एक परदेसी के शबो रोज कैसे बसर हो रहे हैं? क्या हुकूमत इसकी सऊबतों और माली परेशानियों का कोई हल निकाल सकती है? हुकूमत को इन परदेसियों पर कोई रहम नहीं आता? आज प्रदेश में किसी को कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसकी लाश को वतन अजीज तक पहुंचाने के अखराजात नहीं होते, घर घर जाके हाथ फैलाने पड़ते हैं और लाश अस्पताल के किसी सर्द खाने में बेयारो मददगार पड़ी रहती है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यहाँ इस परदेसी को दफन किया नहीं जा सकता। इस कसम पुरसी की हालत में आप ही बताइए किस दर पे दस्तक दें? मरने वाला सारी जिंदगी की कमाई वतन रवाना कर चुका है। इसके पास सिवाय मजबूरियों के और है ही क्या जो वो अपनी लाश तक के अखराजात पूरे ना कर सका। जब वो जिंदा लाश था तब तक वो काम करता रहा। क्या एक रियासत का ये फर्ज नहीं बनता कि अपने एक शहरी की लाश के अखराजात बर्दाश्त कर सके? मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो परेशानियां बरादरी को उठानी पड़ती हैं वह अहले वतन और हुकूमत को नजर क्यों नहीं आती? हुकूमती इदारों को दियारे गैर में मेहनत कशों की ज्यादा से ज्यादा पजीराई अमली तौर पर करनी होगी, और अगर आज भी इस जानिब तवज्जो ना दी गई तो बहुत मुमकिन है यूनान की तरह बहुत से दूसरे ममालिक में भी परदेसियों की मुश्किलात बतदरीज बढ़ती चली जाएंगी, तो उस वक्त ज़रे मुबादला की रंगत मांद पड़ जाएगी। पाकिस्तान के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर का ये बयान कि हुकूमत अगर साथ दे तो वह 90 दिन के अंदर अंदर इतनी वाफर मिकदार में बिजली पैदा कर देंगे कि वतन अजीज में उजाला हो जाएगा। जब वो मुल्क को एटमी ताकत बना सकते हैं तो उनसे इस्तिफादा करें। जिस मुल्क में एटम बम बनाने की पूरी ताकत हो वहाँ क्या यह मुमकिन नहीं कि बिजली भी पैदा की जा सके? डैम वैसे के वैसे इलाकाई तासुबात में अपनी बुनियादों तक की निशानदेही खोने की हदूद में पहुंच चुके हैं। आज के एटमी दौर में सरे फरिश्त तो आप आगे, लेकिन मुल्क के आम शहरी की जिंदगी दोपहर हो चुकी है। इन पर भी तवज्जो दें। नई हुकूमत नई नहीं, इससे पहले भी नए मौके मुयस्सर आ चुके हैं। अपने सियासी दौर में जो मुशाहिदात कर चुके हैं उनको बरूए कार रखते हुए कोई ऐसा काम कर जाएं कि रहती दुनिया तक आपकी बेहतर खिदमात को याद रखा जाए। मुल्क के गद्दारों को तख्तेदार पर सरेआम फांसी लगा दी जाए। इज्तिमाइयत को दरहम बरहम करने वालों की बेखुनी की जाए। तालीमी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। जवान नस्ल को बेराह रवी की बजाय कामों में मसरूफ़ करके मुल्क की खिदमात पर मामूर किया जाए। लोगों में जो आदम बर्दाश्त का मादा बढ़ रहा है, इसकी शिद्दत को कम करने के लिए अपने मंशूर में क़वाइद व ज़वाबित मुरतब करें। मुल्क व कौम की इज़्ज़त व वक़ार और खुशहाली बाप की सियासी बसीरत की मरहूनी मिन्नत है। दियारे गैर में मेहनत करने वालों के मुस्तकबिल के लिए ऐसा लाया अमल तैयार कर दें कि वापसी पर इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ वाज़े नज़र आए। यूँ ख़ुसूसी तौर पर वतन वापस आने वालों की हर सूरत हौसला अफजाई की जाए। शुक्रिया।